की जय, श्री श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, अपने अपने ओ गुरुदेव की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। તો આજનો આપણો સત્સંગ શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા તો બધાને દર્શન થઈ રહ્યા છે। સુંદર ગુલાબી ઘટા બનાવી દીધી છે જસ્મીનભાઈ ના ઘરે। આજનો આપણો સત્સંગ મહાપ્રભુજીની બધાય અને વિઠ્ઠલનાથજીનો પાઠોત્સવનું પર છે। અને આપણે બધાને ખ્યાલ છે આપણા જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય નો થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે પાઠોત્સવ ગયા અને આગલા વર્ષે આપણે એને ખૂબ સુંદર રીતે ઉજવ્યો બી હતો પાલખી સાથે ને બધું। તો વધારે વાત કરતા હું દ્વિજાને વિનંતી કરું કે મંગલાચરણ અને યમનાષ્ટક લઈ લે। દ્વિજા। બધા વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ। चिन्ता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि चाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिश्चदा षडपि विराजते योऽसौ पञ्चदारुदे मम। હવે યમનાષ્ટક। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारीपदपङ्कज सुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं विव्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलास गमद्मूलसत्प्रकटगण्डशीलोत्नता सकोशगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धु सुतान् भुवन भुवन पावनी अधिकतामनेकस्मने प्रियाभिरिव सेवितां सुखमयूरहंसान्दिवि तरङ्गाभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिका बालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते कनागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मना सुखं भावयायया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुकास्तमागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां त्वया सदृशतां यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरे प्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थिरतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातो यमयातना भवति ते पयपानत नमोऽपि भगिनी सुतान् कतुमहन्ति दुष्टान् प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनव त्वमेतावता दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना श्रुतुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते श्रुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नी प्रिये हरे यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मर श्रमजलामपि सकलगात्रजय सङ्गम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दे रतितया सकलसिद्धयो मुररिपुष्यसन्त्युष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। श्रीमद् स्तोत्रम संपूर्णम। ખૂબ સુંદર દ્વિજા। હવે હું યાશીને વિનંતી કરું કે મધુરાષ્ટકમ લઈ લે। યાશી। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं
मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मेरु मधुरो रारु मधुरा पानी मधुरो पारो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं नमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર છે. તો આપણા આજના સત્સંગ મહાપ્રભુજીનો પાટોત્સવ જન્મ દિવસનો જે ઉત્સવ છે એને શરૂ કરતા હું એક કીર્તન સીધું લઈ લઉં કે અતિરે આનંદ ભર્યો આવો મારે અંગે શ્યામા સુંદર વર જોઈ જોઈ રે અતિરે આનંદ ભર્યા ભાવો મારે અંગે શ્યામા સુંદર વર બેઠા છો સંગે મુખડું જોયા વિના પાણી દાન પીવું રે રસિક સુંદર વર જોઈ જોઈ જીવું રે અતિરે આનંદ ભર્યા ભાવો મારે અંગે શ્યામા સુંદર વર બેઠા છો સંગે રસિક સુંદર વર શિરડ લાગી જન્મો જન્મ મારી પાવટ ભાંગી સગપણ તો શામળિયાનું સાચું બાકી સર્વે દિશે છે મુજને કાચું અતિરે આનંદ ભર્યો ભાવો મારે અંગે શ્યામા સુંદર વર બેઠા છો સંગે મુજને નવારો અમારી રે માડી દર્શન કરવા જવું દોડી દોડી અતિરે આનંદ ભર્યા ભાવો મારે અંગે
વલ્લભાચાર્યનું તો બધાને ખબર જ છે. આપણે એના થકી જ આપણે બધી સેવા પ્રકારથી લઈને બધું આપણે જે પુષ્ટિ માર્ગ છે એના થકી જ છે બધું. તો આપણે આપણા ગુરુ જગત ગુરુનો જે છે એના ઉપરથી જે આ ધોળ છે બહુ સુંદર છે કે લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે તરડામાં લાગ્યો મારા મનડામાં લાગ્યો તનડામાં લાગ્યો મારા મનડામાં લાગ્યો રોમે રોમે વલ્લભ તું વ્યાપી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે ચંપારણ ગામ કીધું સારું રળિયામણું ચંપારણ ગામ કીધું સારું રળિયામણું અગ્નિ સ્વરૂપે વાલો પ્રગટ થયો રે અગ્નિ સ્વરૂપે વાલો પ્રગટ થયો રે રંગ વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે જમનાવતામાં કુંભન દાસજી રહેતા જમનાવતા કુંભન દાસજી રહેતા કૃષ્ણ દાસ ઉપર રહેમ કરી રે કૃષ્ણ દાસ વાલે કૃપા કરી રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે અષ્ટ સખા ત્રાદશી વાણી અષ્ટ સખાની ત્રાદશી વાણી બીજાનો સંગ વાલે કદી ન કર્યો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે લાગી ગયો લાગી ગયો લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે જેમ આપણે ભગવાન કરતા બી ગુરુનું સ્થાન હંમેશા વધારે હોય છે તો ઈ જ ઉપર હતું કે વલ્લભ તારો રંગ મને લાગી ગયો રે એમ આપણે કૃપા વલ્લભ થકી આપણે જે થોડા સમય પહેલા જ મેં જોયું કે યમુનાજીની કૃપા વલ્લભ થકી આપણે શ્રીજી બાવા તરફ જઈએ છે એમ આપણે વલ્લભને આપણે કૃપા કરીએ ને તો એ યમુનાજી થકી આપણે શ્રીજી બાવાના ચરણો સુધી આપણે લઈ જાય એમ એટલે વલ્લભને આપણે યમુનાજીના સ્થાન ઉપર બી આપણે માની શકાય છે એમ એટલા લેવલનું આપણે વલ્લભનું સ્થાન છે તો એના ઉપર જ બહુ સુંદર બીજું બી છે શ્રી વલ્લભને શરણે જઈને રહીએ આનંદમાં શ્રી વલ્લભને શરણે જઈને રહીએ આનંદમાં વલ્લભને શરણે જઈને રહીએ આનંદમાં એવું એવું સદા વ્રજના ધણી માગું એકલું વલ્લભને શરણે જઈને રહીએ આનંદમાં વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય મિથ્યા પ્રસંગ મારા જાય ટળી માગું એકલું વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં એવું સદા શ્રી પ્રજના ધણી માગું એકલું વલ્લભને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં ગોવિંદના ગુણ ગાઓ બીજે
રાઘુબાઈ આશ્રય દ્રઢ થાય એવી આશ ધરી માગુ એકલું વલ્લભને શરણ જઈ રહીએ આનંદમાં. તો એ જ હતું કે વલ્લભને શરણે જઈને છેલ્લી કડી એવી છે કે ત્યાજો અભિમાન ત્યાગો અભિમાન આપો વિરહ દાન દાસ કેરી દાસી મને જાણો હરી એવું જ હું માંગુ. શ્રી વલ્લભને શરણે જઈને આપણે એવું જ વલ્લભને જ માંગવાનું છે. વલ્લભ આપના થકી અમને કૃપા કરો કે આપણે વલ્લભનું શરણથી યમુનાજીના શરણ થકી આપણે જે પ્રભુનું જે શરણ છે એને પામીએ. એના ઉપર જ આ ધોળ હતું. ને આગળનું આપણે હું વિનંતી કરું કે નેન્સીને કઈ સુંદર આપણે વલ્લભના આપણા જન્મ દિવસ ઉપર એના પ્રાગટ્યોત્સવ પર એ થોડા કીર્તન લઈ લઈ. નેન્સી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે હું મહાપ્રભુજીના બે પદ ગાઈશ. નાતર લીલા હોતી જૂની, નાતર લીલા होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, वसुधा रहती सूनी, नातर लीला होती जूनी, नातर लीला होती जूनी, दिन प्रति नई नई छवि लागत जो कंचन नग चूनी, दिन प्रति नई नई छवि लागत जो कंचन नग चूनी, सगुण दास यह घर को सेवक, सगुण दास यह घर को सेवक, यश गावत जाको मुनि, नातर लीला होती जूनी, नातर लीला होती जूनी. હવે બીજો પદ. प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, पद पुराण शट दर्शन नीके, पढ़ पुराण शट दर्शन नीके, जो कछु को बतावे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब ते अन्य सुहावे हो, जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब ते अन्य सुहावे हो, पाय महारस कौन मूढ़मति, पाय महारस कौन मूढ़मति, जित तित चित भटकावे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो, जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो, नंद नंदन को निज सेवक है, नंद नंदन को निज सेवक है, दृढ़ कर जाओ बाह गहावे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न
मन में आवे हो। जिनको करो मूल मन शंका, निश्चय कर श्रुति गावे हो। जिनको करो भूल मन शंका, निश्चय कर श्रुति गावे हो। रसिक सदा फल रूप जान के, रसिक सदा फल रूप जान के, ले उछंग हुलरावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, और न मन में आवे हो, और न मन में आवे हो, और न मन में आवे हो। वल्लभाधीश की जय। जय श्री जय कृष्ण। खूब सुंदर। યોગેશ તમે મ્યુટ પર છો યોગેશ. ખૂબ સુંદર નેન્સી, ખૂબ સુંદર કીર્તન હતું. પ્રીત બની શ્રી વલ્લભ વરસો. વલ્લભાચાર્ય એ પ્રીત જ છે, જે સ્વામિનીજી અને આપણા કૃષ્ણનું જયારે ગૌલોકમાં પ્રેમાનંદ સ્વરૂપે જે શ્રી વલ્લભાચાર્યનું અવતરણ થયું, અને પછી એ ચંપારણ ગામમાં જે રીતે એનું અવતરણ બધાને ખ્યાલ છે કે અગ્નિકુંડ થઈ ગયો હતો, ને સુંદર એની આખી એનું જન્મનું પેલું વાર્તા છે આપણી. પણ એ પ્રીત જ સ્વરૂપ છે, જે સ્વામિનીજી સ્વરૂપ, સ્વામિનીજી અને કૃષ્ણ વચ્ચે જયારે ક્રીડામાં જયારે પ્રેમ રસ જે ઉત્પન્ન થયો ને, એ જ વલ્લભાચાર્ય છે. એક આપણે કહીએ ને કે જયારે ઈસવીસન પૂર્વે જયારે 00માં જે બુદ્ધનું બહુ વધારે પડતું પ્રભુત્વ થયું હતું, અને ઈસવીસનના 1000 વર્ષ સુધી એ ધીરે ધીરે નાશ પામતું ગયું, અને જયારે કલયુગનો સારો એવો કાળ ચાલી રહ્યો હતો, જે 1000 થી 1500 વચ્ચે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે ભારતમાં બી બધા મુસ્લિમ ને જે રાજાઓ હતો એનો જે ઉપદ્રવ વધી ગયો હતો, એ જ સમયે આપણા વલ્લભાચાર્યનું જે આપણો જે સનાતન ધર્મ, આપણું હિન્દુત્વનો જે નાશ થઈ રહ્યો હતો, એને ફરી વખત પ્રગટાવવા માટે શ્રી આપણા વલ્લભાચાર્યનો જન્મ થયો. તો એવા આ પ્રીત સ્વરૂપ જે વલ્લભાચાર્ય, જે કઈ નહીં પણ જે સ્વામિનીજીનું જે રસાત્મક સ્વરૂપ છે, જે શ્રી કૃષ્ણ માટે જે પ્રીતિ છે, એ જ વલ્લભાચાર્ય છે. તો એવા વલ્લભાચાર્ય નો જન્મદિવસ પર હું વિનંતી કરું મંગલભાઈને કે કીર્તન અને સાથે સાથે જે આપણે શ્રૃંખલા શરૂ કરી છે 41 યમુનાજીના પદની, તો એના ભાવાત્મક ભાવ સ્વરૂપ ભાવ સાથે આપણને સમજાવે તો મંગલભાઈ. ખૂબ સુંદર યોગેશભાઈ, તમે જેમ કહ્યું એમ કે શ્રી વલ્લભ ઠાકોરજીનું એને ધબકાર જે કે હાર્ટબીટ એ જે છે એ વલ્લભ છે, શ્રી વલ્લભ છે. તો એમને આપણને ખૂબ જ પુષ્ટિ માર્ગની ખૂબ જ સુંદર સ્થાપના કરીને આપણને બધાને કૃતાર્થ કર્યા છે. તો એમનું જે એક કીર્તન લઈ લઈએ કાન્હારો રાગમાં. પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે, પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે, શ્રી વલ્લભ હરિ ભાવ અતિ મુખ રૂપ, શ્રી વલ્લભ હરિ ભાવ અતિ મુખ રૂપ, સમર્પિત લેન પ્રકટે, પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે, નિત્ય સંબંધ કરાય ભાવ દે, વિરહ અલૌકિક બે, यह प्राकट्य रहत हृदय में, यह प्राकट्य रहत हृदय में, तीना लोक भेदन को जैन,
પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે રહીએ ધ્યાન સદા ઇન કે પદ પાતક કો લગે રસિકય નિર્ધાર નિગમ ગતિ રસિકય નિર્ધાર નિગમ ગતિ સાધન ઓર ન હે ન પ્રકટે પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે. સો આ સુંદર કીર્તન હતું. એમાં ખાસ હરિરાયજી કહે છે કે જે શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી હરિ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું જે ભાવ છે એ ખાસ શ્રી વલ્લભ એમના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે. અને કહે છે કે બધા અલૌકિક રસનું પ્રાગટ્ય કરાવે છે. અને તીન લોક એટલે કે તીન લોક ભેદન કહો છે ને, તીન લોકમાંથી આપણને બધા જ દુઃખ દૂર કરીને ઠાકોરજી તરફ વળાવે છે. તો ખૂબ સુંદર કીર્તન છે. તો હવે આપણે શ્રી યમુનાજીના 41 પદ જે આપણે શ્રૃંખલા શરૂ કરી છે, તો હવે સુરદાસજીના 4 પદ લઈ લઈએ. તો 21માં સુરદાસજી આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ હતા, જેમને નાનપણથી જ કહીને કે દ્રષ્ટિ નહોતી, આંખ એમની બધા એવું કહે છે કે એમને ખાલી એમને કહીને કે આમ એક સીધી લીટી હતી, એમને આપણી જેમ આંખ નહોતી એવું વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે. અને ઘણા લોકો એમને એવું એમને બિચારા એમને આ ટાઈપનું આંખ હતી એને કારણે ઘણીવાર નાના હતા ત્યારે બહાર કે ને ગામની બહાર રહેતા હતા અને એવું હતું. પણ પછી એક વખત આવ્યો કે જે એમને કે ને કે એક સંઘ જતો હતો વ્રજમાં, અને એમની સાથે એ લોકો ગયા અને પછી શ્રી વલ્લભની કૃપાથી ને પછી એમને ગાઈ શક્યા હતા. કોઈ બધા જ કીર્તન ને બધા જ એમને કુલ 1.25 લાખ પદો રચ્યા છે. તો ખૂબ જ એમની શ્રી વલ્લભની ખૂબ જ કૃપા છે એમના પર. અને એમનું જ એક તમને આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે જે આશ્રયનું પદ છે આપણે જે ગાઈએ છીએ દ્રઢઈના ચરણના, એ પણ શ્રી સુરદાસજી રચિત છે. અને એમાં એ ખાસ કહે છે કે કોઈકે એમને પૂછ્યું કે તમે શ્રી વલ્લભ ઉપર કોઈ કીર્તન નથી ગાયું ને તમે ખાલી શ્રીનાથજી બા ઉપર કીર્તન ગાયું છે. તો એમને એવું પણ ચોખ્ખું કીધું કે मैंने दोनों को अलग अलग नहीं जानिया है, दोनों को अलग अलग जानूं तो दोनों को अलग अलग કીર્તન ગાઓ. એટલે શ્રી વલ્લભ અને શ્રીનાથજી એમની માટે એક જ છે, ખાસ એમને કહ્યું છે કે. તો આ આશ્રયના પદમાં પણ આવે છે. તો આ યમુનાજી ઉપર પણ એમને ખૂબ સરસ પદ રચ્યા છે. તો આપણે પહેલું પદ લઈ લઈએ. નામ મહિમા એસી જુજાનો મર્યાદાદિક કહે લૌકિક સુખ લહે પુષ્ટિ કો પુષ્ટિ પથ નિશ્ચય જુ માનો નામ મહિમા એસી જુજાનો. આમાં ખાસ કહે છે કે યમુનાજીનો નામનો મહિમા ખૂબ જ અપરંપાર છે. કે એમના નામનો મહિમા એવો છે કે જેવા ભાવથી તેમનું નામ સ્મરણ કરે છે તેને આપશ્રી તે પ્રકારનું ફળ આપે છે. મર્યાદા અથવા પ્રવાહી જેવું લૌકિક ફળ સિદ્ધિ માટે નામ સ્મરણ કરે તો તેમને એ પ્રકારનું ફળ આપે છે. પરંતુ પુષ્ટિ ભક્તને તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે વિલાસનું પુષ્ટિ માર્ગે ઉત્તમોત્તમ સુખ આપે છે. આવું ચોક્કસ માનજો એમ. અને પછી આગળ ગાય છે, स्वाति जल बुंद जब परत है जाही में ताही में होत ते सोजुवानो श्री यमुने कृपा सिंधु जानी स्वाति जल बहु मानी सूर गुण पूर कहाँ लो बखानो. આમાં સ્વાતિ જલ બિંદુ ઉપર કહે છે કે જેવી રીતે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં વરસતા જલ જ્યાં જ્યાં પડે ત્યાં ત્યાં જુદા જુદા રૂપ ધારણ કરે છે. જેમ કે કેળમાં પડે તો કપૂર થાય, છીપમાં બને તો મોતી થાય, સાપના મુખમાં પડે તો વિષ થાય. એટલે એવી રીતે કૃપાસાગર શ્રી યમુનાજી સ્વાતિ જલના સમૂહ રૂપ છે. અને આવા કૃપાસાગર શ્રી યમુનાજીના ગુણના પૂરની સુરદાસજી કહે છે હું કેટલી પ્રશંસા કરી શકું. અને હવે 22મું પદ લઈએ. ભક્ત કો સુગમ શ્રી યમની અગમ ઓરે પ્રાતહિ નહાત અગ જાત તાકે સકલ યમહુ રહત તાહી હાથ જોરે ભક્ત કો સુગમ શ્રી યમને અગમ ઓરે.
તો આ પદમાં સુરદાસજી શ્રી યમુનાજીના આદિભૌતિક જળ સ્વરૂપ અને આદિદૈવિક શ્રી મહારાણીજી સ્વરૂપ એમ બે સ્વરૂપનું યશોગાન ગાય છે. અને શ્રી યમુનાજીની આદિદૈવિક સ્વરૂપ કેવળ પુષ્ટિ ભક્તને જ સરળતાથી સમજાય છે, બીજો અંત તો અગમ્ય છે. એટલે ઘણા આપણે તમે લોકો જતા હશો વ્રજમાં ને એમ તો જે દિલ્હી સાઈડના લોકો છે એ લોકો યમુનાજીને નદીના સ્વરૂપમાં જોવે છે. એ લોકો આ રીતે પુષ્ટિ ભક્તિ રીતે નથી જોતા. એટલે આપણે પુષ્ટિ માર્ગીય જીવોને જ આપણે ખાસ કરીને ગોકુળ મથુરા જઈએ અને મથુરા જઈએ ત્યાં આપણે આ પુષ્ટિ માર્ગીય સ્વરૂપનું ધ્યાન થાય છે. એટલે મર્યાદા જીવો તેમના જલ સ્વરૂપને તથા તેમના મહાત્મ્યને જ જાણે છે. સવારના પહોરમાં જ જે જીવો યમુના સ્નાન કરે છે તેમના બધા પાપ દૂર થાય છે. યમરાજા પણ તે જીવને બે હાથ જોડે છે, એટલે કે તે જીવની યમયાતિ દૂર થાય છે. અનુભવી બિના અનુભવ કહા જાનહી, જાકો પિયા નહીં ચિત્ત ચોરે, પ્રેમ કે સિંધુ કો મરમ જાન્યો નહીં, સૂર કહે કહા ભયો દેહ બોરે. હવે આમાં ખાસ તે છે કે અનુભવી બિના અનુભવ કહા જાનહી, એટલે કે આ મર્યાદા મહાત્મ્યની જીવોને શ્રી યમુનાજીના અધિદૈવિક સ્વરૂપનો અનુભવ તો ક્યાંથી થાય? આપના સ્વરૂપના અનુભવી પુષ્ટિ ભક્તોના સંગ સિવાય એ અનુભવ શક્ય નથી. આવો ઉત્તમ સંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પ્રિયા પ્રિયતમ શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજી એ જીવને પોતાના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવી એનું મન હરી લે છે. અને સુરદાસજી કહે છે કે પ્રેમ સાગર સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું આવું રહસ્ય જો ન સમજીએ તો ખાલી જળમાં દેહ બોળવાથી આપના લૌકિક શરીરથી સ્નાન કરવાથી શું વળવાનું છે એમ. અને તમને આગળ ખ્યાલ છે ગોવિંદ સ્વામી કદી પણ શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરતા નહીં. આ એક આવ્યું હતું એકવાર એક વાર્તા પ્રસંગ છે કે એ યમુનાજીને સાક્ષાત ઠાકોરજીના ચતુર્થ પ્રિયા ગણે છે. અને છે જ આપણે યમુનાષ્ટકમાં પણ ગાય આવે છે નમત કૃષ્ણ તુર્યા પ્રિયમ, એટલે કે ખાસ ઘણા આપણા અષ્ટસખા અને બધા એવું કહેતા કે શ્રી યમુનાજીમાં પગ પણ ન મૂકે, શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન પણ કોઈ ન કરે, કારણ કે એ લોકો સાક્ષાત ઠાકોરજી સ્વરૂપ જ અને ઠાકોરજીના મહારાણી છે એમ કરીને. એટલે આગળ ઈ જ વાત ચાલે છે કે 23મા પદમાં કે ફલ ફલ હિત હોય ફલ રૂપ જાને, દેખી હું ના સુની તાહી કી આપુની, તાકી બાત કહો કેસે જુમાને, ફલ ફલિત હોય ફલ રૂપ જાને. એટલે જેને શ્રી યમુનાજીના ફળ રૂપનું જ્ઞાન થયું છે તેને જ પુષ્ટિ ફલ ફલિત થાય છે. પરંતુ જેને શ્રી યમુનાજીના પુષ્ટિ સ્વરૂપની ઝાંખી થઈ નથી અથવા એમના સ્વરૂપના અનુભવી ભગવતીનો સત્સંગ કર્યો નથી, તેઓને કોઈની કહેલી વાત કેવી રીતે મનાવી શકાય? એટલે આગળ ગાય છે તાહી કે હાથ નિરમૂલ નગ દીજીએ, જોઈની કે કરી પરખી જાને, સૂર કહે ક્રૂર તે દૂર બસીએ સદા, શ્રી યમુનાજી કો નામ લીજે જુછાને. શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપનું વર્ણન એના અધિકારી જણાય તેવા જીવોની જ આગળ કરવું. શ્રી યમુનાજી અમૂલ્ય હીરા જેવા છે. જે હીરાને ઓળખી જાણે તેને જ તે આપવો જોઈએ. જેઓ ભક્તિ માર્ગના વિરોધી છે એવા ક્રૂર મનુષ્યથી સદા દૂર રહેવું. આવા લોકોથી શ્રી યમુનાજીનું નામ અને સ્વરૂપ સદા ગુપ્ત જ રાખવું એમ સુરદાસજી કહે છે. એટલે ખાસ આમ કહે છે કે યમુનાજીનું નામ એકદમ અપાર કે ને એકદમ અમૂલ્ય હીરા જેવું છે. આપણે બધા સામે ના એમનું કહીએ, કારણ કે અમુક લોકોને ખબર પણ નથી હોતી અને અમુક લોકોને ક્રૂર મનુષ્ય છે. અને આ છેલ્લું પદ છે શ્રી સુરદાસજીનું, શ્રી યમુને પતિ દાસ કે ચિન્ન ન્યારે, ભગવદી કો ભગવત સંગ મિલી રહે, જાકે હિયે બસત પ્રાણ પ્યારે, શ્રી યમુને પતિ દાસ કે ચિન્ન ન્યારે. શ્રી યમુનાજીના પ્રિયતમ શ્રી ઠાકોરજીના ભક્તો સર્વાત્મા ભાવવાળા પુષ્ટિ માર્ગીય ભગવતીઓના લક્ષણ જુદા જ છે. એમનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે કે જેના હૃદયમાં પ્રાણ પ્રિય વસી રહ્યા છે એવા ભગવદીયના સંગમાં જ તેઓ રહે છે. ભગવદીયના સંઘને ભગવાનના તુલ્ય માને છે. ગુઢ શ્રી યમુને બાત સોઈ અબ જાનહી, જાકે મન મોહન નૈન તારે, સુર સુખ સાર નિરધાર વહે પાવહી, જા પર હોય શ્રી વલ્લભ કૃપારે. આમાં ખાસ કહે છે કે મનમોહન જેમના નેત્રોના તારા છે એવા શ્રી યમુનાજીની લીલાના અતિ ગૂઢ વાતો એ ભક્તને સ્ફુરિત થાય છે. જેમને શ્રી વલ્લભ પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે તેમને અવશ્ય અલૌકિક સુખનું એ સાર તત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ શ્રી યમુનાજીના સંબંધનો પ્રતાપ છે. એટલે આમાં પણ ખાસ કહે છે, જેમ હમણાં યોગેશભાઈએ પણ કીધું કે શ્રી વલ્લભની કૃપા અને શ્રી યમુનાજીની કૃપા થાય ત્યારે ઠાકોરજીનો મેળાપ થાય. અને આ બધા એકદમ આપણા
પ્રગટ જીવો છે, આપણે ખાસ જાણી લેવું. એટલે આપણે નામ લઈએ અને આપણી સામે આપણું કંઈ પણ કામ હોય, આપણે કંઈ પણ કોઈ મુશ્કેલમાં હોઈએ તો આપણને હંમેશા સાથ આપે છે. તો આ સાથે આપણે આગળ વધીએ અને હું યોગેશભાઈ કિસ આગળ લઈએ. તો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી અમને ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મંગલભાઈ. સુંદર તમારું એક્સપ્લેનેશન હતું સરળ ભાષામાં. કહેવાય છે ને કે શરણે રાખો શ્રી વલ્લભાધીશ પ્યારા રે. તો એ જ સાથે હું આગળ આપણે સત્સંગને વધારીએ તો હું જસ્મીનભાઈને વિનંતી કરું કે આપને જે આપણું એક પુસ્તક આપણા દ્વારકેશ બાવા શ્રીએ આપને આપ્યું છે શ્રીમદ ભાગવતમ પર, તો એના પર આગળ એ વાંચન શરૂ કરીને આપણે લાભ લેવડાવે. સર્વ વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ. જેમ યોગેશે કહ્યું એમ શ્રીમદ ભાગવત નું જે પુસ્તક આપણને એઝ એ ગ્રંથોત્સવ તરીકે આપણને VSGમાં જેજેશ્રીએ આપ્યું છે, એનું વાંચન આપણે આપણા સત્સંગમાં બધા બહુ શૃંખલાઓ આપણે ચાલુ કરી છે. 84 વૈષ્ણવની વાર્તા, 252 વૈષ્ણવની વાર્તા એક શૃંખલા છે. પછી ષોડશ ગ્રંથનું જેજેશ્રીનો વચનામૃત થઈ ગયું એની એક શૃંખલા ચાલે છે. 41 યમુનાજીના 41 પદ છે એના ભાવાર્થ ઉપર શૃંખલા ચાલે છે. એ રીતે જ આપણે આના ઉપર બી એક શૃંખલા ચાલુ કરી છે. શૃંખલા એટલા માટે કે આ ટોપિક એવા છે કે જે થોડુંક કન્ટિન્યુઅસ આના ઉપર આપણે વાંચન કરીએ તો કંઈક યાદ રહે. તો આ શૃંખલા છે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ, જે સપ્તાહનું જે વિચરણ છે, જે વિમોચન કર્યું એ પુસ્તક દ્વારા, એના ઉપર છેલ્લા 5 સત્સંગથી આપણે આ પુસ્તકને થોડાક પાર્ટમાં એનું વાંચન કરી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી આપણે આ જે શ્રી ભાગવત સપ્તાહ જે હોય છે, જે કથા, એના જે 10 મહત્વના તત્વો છે એના ઉપર આપણે જાણકારી લીધી. 10 મહત્વના તત્વો: પરિવાર, પરિશ્રમ, પરોપકાર, પ્રેમ, પારિતોષ, પવિત્રતા, પરિધિ, પુણ્ય સંચય, પરંપરાનો નિર્વાહ અને પ્રભુ સેવા. આ જે 10 તત્વ છે એના ઉપર આપણે જાણ્યું. પછી આપણે મહાત્મ્યની કથા, જે ધોબીની વાર્તા આપણે સાંભળી, કે જ્યાં સુધી આપણને વસ્તુનું મહાત્મ્ય ન ખબર હોય ત્યાં સુધી એ વસ્તુ આપણા માટે કંઈ કામની નથી. એમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે એ ધોબીની પાસે એ પથ્થર મળ્યો કે જે ત્યાર પછી એને ખબર પડી કે આ પથ્થર નથી, પણ આ પથ્થરને ઘસો તો લોખંડને ઘસો તો એ સોનું બની જાય છે. તો એ મહાત્મ્ય જ્યાં સુધી એ પથ્થરનું ખબર ના પડી ત્યાં સુધી એ પથ્થર એના માટે પથ્થર હતો. એના ઉપર આપણે વાંચ્યું અને પદ્ય પુરાણ પર આપણે ડિસ્કશન કે આપણે જે હતું એ વાંચન કર્યું. ત્યાર પછી આપણે મંગલાચરણ, જે વ્યાસજીએ ફર્સ્ટ મંગલાચરણ જે લખ્યું, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વ્યમ નમઃ, એના ઉપર આપણે ખાસી ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી આપણે પરમાત્માના જે 3 મહત્વના તત્વો છે એના ઉપર આપણે જાણ્યું, જે સત, ચિત અને આનંદ કહેવાય છે. ત્યાર પછી સુખ અને આનંદ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એ આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરી, જેમાં આપણે વાંચ્યું કે સુખ તો આખી જિંદગી માણસ શોધે છે, પણ આનંદને તો લઈને આવે છે. અને ત્યાર પછી અમુક ટોપિક જે જે આપણું જે ધર્મ છે અને આપણું જે શું કહેવાય ને, જે પુષ્ટિ માર્ગ છે એની અંદર આપણે હેલો વર્સિસ પ્રણામ, આપણે કોઈને હેલો નથી કહેતા, આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. અને એ જે આપણો જે પુષ્ટિ માર્ગીય છે એમાં શા માટે પ્રણામ કહીએ છીએ? કારણ કે પ્રણામ કરતી વખતે તમને ગુસ્સો તમે કરી જ ના શકો. કોઈને બી પ્રણામ કરો ત્યારે હેલો કરતી વખતે ગુસ્સો કરી શકો, પણ પ્રણામ કરતી વખતે ક્યારેય ગુસ્સો નહીં થાય. અને એ બેઝિકલી બી એક આખી એના ઉપર વાંચી. અને છેલ્લે આપણે સુખજીની વાર્તા કરી. ફોર્ચ્યુનેટલી અને યોગાનું યોગ
મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્યોત્સવ 4મી મે 547મો પ્રાગટ્યોત્સવ આવી રહ્યો છે. તો એના ઉપર જ, અને એઝ આઈ સેડ કે યોગાનું યોગ, આજનું જે ટોપિક છે એ ગુરુ ઉપર જ છે. આગળ આપણે વાંચન ચાલુ કરીએ. એક 5-7 મિનિટનું વાંચન કરીએ અને પછી આપણે સત્સંગને આગળ વધારીશું. તો હું વાંચન ચાલુ કરું છું. ગુરુ કરે છે શું? એક વ્યક્તિ મૂર્ત પથ્થર તોડતો હોય તો એ મૂર્તિ બનાવતો હોય. અડધી મૂર્તિ બની એટલે કોઈએ કહ્યું, કેટલી સરસ તે મૂર્તિ બનાવી. ત્યારે પેલા મૂર્તિકારે કહ્યું, મેં મૂર્તિ નથી બનાવી, મૂર્તિ તો પથ્થરની અંદર હતી જ, મેં તો વધારાના પથ્થરો દૂર કરી દીધા છે. એમ આ બધા દૈવી જીવો છે, એ લીલાના જીવો છે. ગુરુ તો કેવલ વધારાના પથ્થરો દૂર કરે છે. સુરદાસ, કુંભનદાસ, પદ્મનાભદાસ દરેકની અંદર છે. જરૂર ખાલી વધારાના પથ્થરો દૂર કરવાની છે. અર્જુનને કહ્યું, તું એ ગુરુને શરણે જા, જે તને તત્વદર્શી બનાવે, જે તને જ્ઞાન આપે. 3 વસ્તુ બતાવી: પરિણામ, પરિચર્યા અને પરિપ્રશ્ન. આ ગુરુ પાસે જવાની 3 વિધિ બતાવી. સૌથી પહેલા વંદન કર, અહંકારને મૂકી દે, શરણે થા, એનો આત્મીય બન, પરિચર્યા કર. કારણ કે સેવા કરવાથી અહંકાર ઓગળે છે. બને તો ભગવત સ્થાનોમાં જાઓ, ગુરુજનોને ત્યાં જાઓ, ઠાકોરજીના મંદિરમાં જાઓ. બને તો એની એવી સેવા કરો કે જે સેવાથી તમારા અહંકારને ઠેસ લાગતી હોય. કારણ કે તમારે જ તમારો અહંકાર દૂર કરવો પડશે. એ બહુ આમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ સરસ વાત કીધી છે અહંકાર ઉપર. બીજા તોડશે, અહંકારની વાત છે, જો તમારો અહંકાર બીજા તોડશે તો એ તમને નહીં ગમે. કારણ કે બીજા કોઈ અહંકારને ચોટ લગાવે ને તો આપણે એ વ્યક્તિથી દૂર થઈ જઈએ, એ પ્રવૃત્તિથી દૂર થઈ જઈએ. મને આમ કહી ગયો, મારી પાસે આમ કરાયું, મને આમ જગ્યા ના આપી, આપણને ઠેસ લાગે. તો અહંકાર આપણને દેખાતો નથી, બીજા બતાવે તો ગમતો નથી. તો કાઢવો કઈ રીતે? એનો ઉપાય એ જ છે, આપણે જ વિવેકથી હથોડી લઈ આપણા અહંકારના પહાડને તોડી નાખીએ. આ વિવેકની કુહાડીથી આપણે જ અહંકારને તોડવાનો, અને એટલા માટે એની સેવા પસંદ કરો જેનાથી તમને તમારી જાતનું અપમાન થતું હોય તેમ તમને લાગે. કારણ કે બીજા કરશે તો એ નહીં જાગે. આપણે જ આપણો વિવેક કરીએ એવી સેવા લો, બુહારીની, વસ્ત્રની, સોહિનીની, એવા પ્રકારની કે આપણને એમ લાગે કે આટલો મોટો અને હું આવું કામ કરું. બુહારી એટલે બેઝિકલી સાવરણીથી સાફ કરવાનું. જે મંદિરમાં તમે જોયું હશે, નાથદ્વારાના મંદિરમાં બધા બહુ લોકો એ સેવામાં હોય છે. મંદિરનું બધું આપણા ઝાડુ કે સાવરણી જેને કહીએ એનાથી ક્લીન કરે. વસ્ત્રો ધોવાની, સોહિનીની, એવા પ્રકારની સેવા. એટલે આપણને એમ લાગે કે આટલો મોટો હું થઈ ગયો ને આવું બધું કરું, પણ ભગવાન આગળ આપણે કંઈ નથી. બસ એટલું સમજી જઈએ ને, એનાથી બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી કે ઠાકોરજીની આગળ હું કંઈ નથી. મારો અહંકાર સંસાર સુધી રહે ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ પ્રભુને 2 હાથ જોડીને કહેજો કે એ અહંકાર ક્યાંક મંદિરની અંદર ના ઘૂસી જાય. એના માટે પ્રભુ મને સાવધાન બનાવજો. કારણ કે સંસાર સુધી રહે ત્યાં સુધી હું માફ છું, પણ એ જ અહંકાર લઈને હું તારી પાસે આવી ગયો ને પછી મારે બચાવનારું કોણ? કારણ કે પછી એ જ મારું પતન કરશે. એટલા માટે હંમેશા સાવધાન રહેવું. ભગવત સ્થાનોમાં જ્યારે પણ જાઓ ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો મદ નહીં રાખવો, દૈન્ય થઈને આવવું. ગુરુ પાસે જવાની વાત કરી કે વિધિપૂર્વક જા. અને આગળ આ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે સૂતજી કહેવા લાગ્યા, શૌનકજી, તમારા બધા જ પ્રશ્નોનો એક જ જવાબ છે. જવાબ આપતા સૂતજી બોલ્યા, કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણા શહે તવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો કિરણે ભાષિતમ. બેઝિકલી એવું કહેવા માંગે છે કે સૂતજી કહેવા લાગ્યા કે કાલરૂપી સર્પ જ્યારે જીવનો ગ્રાસ કરવા લાગ્યો ત્યારે એને મુક્ત કરવા માટે શ્રી સુખદેવજીએ આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર આપ્યું. આ કાળરૂપી સર્પ છે જે આપણને બધાને ગ્રાસ કરી રહ્યો છે, ખાઈ રહ્યો છે, એ બધાને નીકળી રહ્યો છે. કાળથી કંઈ બચી શકતું નથી, એ બધાને ખાનારો છે. જુઓ ને કેટલું બધું ખાઈ ગયો. આપણી કેટલી ઉંમર થઈ, કેટલું સામર્થ્ય ગયું. જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય એમ સામર્થ્ય ઓછું થતું જાય. આપણું કેટલું બધું સામર્થ્ય ઓછું થયું, કેટલી બધી સમજણ ગઈ, કેટલા સ્વજનો ગયા,
નથી લાગતું કે આ બધાનો કાળે ગ્રાસ કર્યો છે? કાળ બધાનો ગ્રાસ કરે છે અને આપણો પણ પગ તો પકડેલો જ છે. આપણને તે ખેંચી તો રહ્યો જ છે. તકલીફ એ છે, ગ્રાસ તો થવાના છે, પણ એની સાવધાની આપણને છે. ગમે એટલી સારી ઘડિયાળ લઈ આવો, પણ એની ગેરંટી કઈ કે તે દિવસથી તમારો સમય સરસ થઈ જશે? અને અત્યારે તકલીફ દુનિયાની એ જ છે, ઘડિયાળ બધા પાસે છે, સમય કોઈની પાસે નથી. આજે બધા પાસે સારામાં સારી ઘડિયાળ હોય, પણ સમય કોની પાસે છે? સમય તો જઈ રહ્યો છે. સમયને કોઈ રોકી પણ નથી શકતું. સમયને રોકી ન શકાય, સમયને કેવળ સુધારી શકાય. તમને મળેલા સમયને તમે સફળ કર્યો, સુધાર્યો, બસ એટલું જ તમારા હાથમાં છે. તમે એને રોકી ન શકો. સમયની ગતિ કોઈ જ રોકી શકતું નથી. અહીંયા કહ્યું કાળરૂપી વ્યાલ ગ્રાસ કરી રહ્યો છે અને એનાથી મુક્ત કરવા માટે સુખદેવજીએ આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર આપ્યું છે. તો ભાગવત શાસ્ત્રથી શું થાય? ઘડિયાળ બંધ થઈ જાય? સમય રોકાઈ જાય? ના, સમય સફળ કરવાની યુક્તિ શ્રી ભાગવતજીમાં છે. સમય રોકાતો નથી, એને સફળ કરી શકાય છે, જે સ્વયં પરીક્ષિત મહારાજે કરી લીધો છે. શ્રાપ લાગ્યો પણ શપિતને પણ સમર્પિત બનાવી દે એ આ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. શપિતને સમર્પિત કરી દીધો એ આ શ્રીમદ ભાગવતજીનું સામર્થ્ય છે. જુઓ ને, 7 દિવસમાં મૃત્યુ. આપણે કહીએ છીએ ને 8મો દિવસ ક્યાં કોઈને મળે છે? આપણને બધાને 7 દિવસમાં જ જવાનું છે. સોમથી રવિ કોણે 8મો દિવસ મળ્યો? 7 દિવસ જ બધા પાસે છે. ઘણાને એમ લાગે કે બસ 7 જ દિવસ. પરીક્ષિતને શ્રી સુખદેવજી મળ્યા તો શ્રી સુખદેવજીએ કહ્યું 7 દિવસ તારી પાસે છે. એક ભરોસો અપાવ્યો, એક બળ આપ્યું અને 7 દિવસમાં પરીક્ષિત મહારાજ તરી ગયા. તરી ગયા એનો અર્થ મરી જવું નથી. મૃત્યુ તો શ્રાપને કારણે હતું, પણ શ્રી ભાગવતજીએ તારી દીધા. એટલે કે મૃત્યુ પહેલા ભગવાનને મળી લેવાની કળા એ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં છે. કારણ કે મર્યા પછી જ ભગવાન મળવાનો હોય તો સહેલો ઉપાય ભગવાન મળવાનો શું? કે મરી જાઓ બધા તો ભગવાન મળી જાય. પણ આપણે મરીને મળવું નથી, આપણે તો મળીને મરવું છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે તો જીવતા જીવંત પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરી અને પછી આનંદથી ભગવાનને આ દેહ પાછો સોંપવો કે તે જેમ આપ્યો હતો એમ તને પાછો આપું છું. જેમ માણસ વસ્ત્રો બદલીને તરોતાજા થઈ જાય, એમ વિસર્જન પણ નવસર્જનની શરૂઆત જેવું લાગે. તો આ કળા શ્રીમદ ભાગવતની છે. અને એટલા માટે કહ્યું કે આ કથા તો એવી છે કે કેવળ આ શ્રીમદ ભાગવતજીના શ્રવણ માત્રથી જીવના અંતઃકરણ શુદ્ધ બની જાય છે. શ્રી ભાગવત સિવાય મનને પવિત્ર કરવાનું બીજું કોઈ સાધન નથી. કથા સાંભળતા સાંભળતા મન વિશુદ્ધ બને છે અને ખરેખર થાય છે. તમે જ અનુભવ કરશો. 7 દિવસમાં મન કેવું ધોવાઈ જાય, તરો તાજા થઈ જાય એ શ્રીમદ ભાગવતજી સાંભળીને તમને અહેસાસ થશે. આ શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રભાવ છે. આ કથા દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. કારણ કે જ્યારે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને આ કથા કહી રહ્યા હતા ત્યારે સ્વર્ગમાંથી અમૃતનો કળશ લઈને દેવતાઓ આવ્યા અને પરીક્ષિત મહારાજને કહેવા લાગ્યા, તને મૃત્યુનો ડર છે ને? એમ કર, તું આ અમૃત પી લે, અમર થઈ જઈશ. અચ્છા, તો આ બદલામાં તમને શું જોઈએ? તો કહે કે બીજું કંઈ નહીં, શ્રી સુખદેવજીને અમે સ્વર્ગમાં લઈ જઈએ અને એમના મુખે કથામૃત અમે સાંભળીએ. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે સ્વર્ગમાં કથા નથી. અને કથા કેમ નથી? કારણ કે ત્યાં કોઈ કથાકાર નથી. કથા કહેનાર કોઈ હોય તો કથા હોય ને. કારણ કે જે ભગવાનની કથાનો આનંદ માણે એને ભગવાન સ્વર્ગ નર્કના ધક્કા નથી ખવડાવતા. એને તો પ્રભુ પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. અને એટલા માટે દેવતાઓ પણ લાલાયિત રહે છે. જો દેવતાઓ પાસે સમુદ્ર મંથનનું અમૃત છે, એ અમર બનાવે છે. અસુરો પાસે સંજીવનીની વિદ્યા છે. કારણ કે શ્રી શુક્રાચાર્યજી એમના ગુરુ છે. કોઈ પણ મરે તો શુક્રાચાર્યજી સંજીવની વિદ્યાથી જીવંત કરી દે છે. આ બંને તત્વો એવા છે કે જીવને અમર બનાવે. એ દેવો પાસે પણ કળા છે અને અસુરો પાસે પણ કળા છે. તો માણસ રહી ગયો. માણસ પાસે શું? તો ભગવાન કહે એની પાસે કથામૃત છે કે એ જીવતા જીવંત અમર તત્વનો અનુભવ કરીને જાય છે. એકની પાસે સમુદ્ર મંથનનું અમૃત, બીજા પાસે સંજીવની, પણ મનુષ્ય પાસે આ ભગવાનની કથાનું અમૃત. એકવાર પી લે, એ ગમે તેવો પાપી કેમ ન હોય, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. અહીંયા આપણે વિરામ લઈશું. આઈ હોપ કે આજે કંઈક થોડુંક જાણ્યા અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ આપણે આ કથાને ચાલુ રાખીશું. આ હજી પહેલો જ દિવસ છે. પહેલા દિવસમાં બી હજી
ખાસું એવું બાકી છે. આપણે દર વખતે 5 મિનિટ, 7 મિનિટ, 10 મિનિટ એવું વાંચન કરીએ છીએ. એટલે ધીમે ધીમે વધશે આગળ, પણ એ ગેરંટી કે આપણે આગળ વાંચન રાખીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવત સ્મરણ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર અને ધન્યવાદ. हाँ मेहुल भाई, आप बोल रहा था. મેં કીધું ખૂબ સુંદર, મતલબ બહુ જ સુંદર. જય હો જસ્મીનભાઈ કે તમે શરૂ કર્યું છે આ વાંચન ને બધું કાર્ય. આપણે સત્સંગને આગળ વધારતા હું વિપુલભાઈના મધર ને કહીશ કે આપણને 84 વૈષ્ણવની એક વાર્તાનું પાન કરાવે. બધાને આજની વાર્તા છે રામાનંદ પંડિત, સારસ્વત બ્રાહ્મણ હતા, એમને મહાપ્રભુજીના સેવક. એમની વાર્તા. એક સમય શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી થાનેશ્વર પધાર્યા, ત્યારે રામાનંદ પંડિતના ઘેરે ઉતર્યા. રાત્રિએ શ્રી મહાપ્રભુજી પોળ્યા. જ્યારે પાછલી રાત્રિ રહી ત્યારે રામાનંદ પંડિત પોતાની પત્નીને કહે, જલ્દી ઉઠ અને છાણ લઈ લે, નહીં તો આવેલા બધા વૈષ્ણવો ઉઠશે તો સગળું છાણ લઈ લેશે. આ વખતે શ્રી મહાપ્રભુજી હાથ પગ ધોવા માટે ઉઠ્યા. તેમણે આ વાત પ્રત્યક્ષ સાંભળી, તેથી પોતે અત્યંત ક્રોધિત થયા. રામાનંદને બોલાવ્યો અને પોતાની પાસે જલ હતું તે તેના હાથમાં મૂકી મંત્ર ભણીએ જલ તેની પાસેથી લઈ તેના ઉપર ચીરક્યું અને શ્રી મુખેથી કહ્યું કે આજથી મેં તારો ત્યાગ કર્યો. તે તારી સ્ત્રીને એવું કહ્યું કે છાણ જલ્દી લઈ લે, નહીં તો વૈષ્ણવ સગડું લઈ જશે. ગોબર જેવી વસ્તુમાં મારા સેવકો પ્રત્યે જ્યારે મેં તે દ્વેષ ભાવ લીધો, તે સવારે રસોઈનો સામાન લાવતા શું નહીં કરે. એ પ્રમાણે કહીને મહાપ્રભુજી રામાનંદના ઘરમાં એક ક્ષણ ન ટકતા તુરત ઉઠીને ચાલ્યા. થાનેશ્વરના વૈષ્ણવોએ બહુ જ વિનંતી કરી, પણ આપ રહ્યા નહીં અને કહ્યું કે હું જલ પણ અહીંયા લઈશ નહીં. પછી થાનેશ્વરથી 3 કોસ દૂર એક મહાતીર્થ હતું, ત્યાં આવીને પોતે સ્નાન કર્યું. જેમણે રામાનંદ પાસેથી નામ શરણ મંત્ર લીધું તેમને શ્રી ગુસાઈજીએ ગંગોજ કહેતા. શ્રી મહાપ્રભુજી થાનેશ્વરથી પધાર્યા પછી રામાનંદની અવસ્થા વિકલ થઈ ગઈ, અર્થાત દિવસે દિવસે બગડતા માંડી. બજારમાં જાય અને જે વસ્તુ દેખે તે ખાય, કંઈ મર્યાદા રહી નથી. પણ એટલી મર્યાદા રહી હતી કે જે ચીજ ખાય તે શ્રી ગોર્ધનનાથજીને આરોગજો એ પ્રમાણે કહીને ખાય. એક દિવસે હલવાઈની દુકાને બહુ સરસ જલેબી દીઠી. તેને કિંમત આપીને લીધી અને ખાતી વખતે એમ કહ્યું કે શ્રીનાથજી આરોગજો. આ વખતે શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજીના ભોગ સમર્પતા હતા. શ્રી ઠાકુરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને કહ્યું, આજ તો જલેબી બહુ સુંદર આરોગી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે કે બાબા કોણે સમર્પી? શ્રીજીએ કહ્યું કે રામાનંદે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે તેનો તો મેં ત્યાગ કર્યો છે અને તમે તો તેના હાથની આરોગો છો. શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે તમે મને શું કરવા સોંપ્યો? તમે જેને સોંપશો તેને હું કદી ત્યાગ કરતો નથી. ત્યારે શ્રી આચાર્યજી આપ ચૂપ રહ્યા. આ સઘળી વાત શ્રી આચાર્યજીએ દામોદરદાસ હરસાણીને કહી. દામોદરદાસે વિનંતી કરી, મહારાજ હવે રામાનંદનો ક્યારે અંગીકાર કરશો? પોતે કહ્યું, હવેથી જો એ વૈષ્ણવનો અપરાધ નહીં કરે તો લક્ષ જન્મ પછી હું તેનો અંગીકાર કરીશ. શ્રીનાથજીએ તો અંગીકાર કર્યો છે તો એમનો, પણ અમારાથી તો એટલો અંતરાય પડશે. તેથી વૈષ્ણવએ બોલવું તે વિચારીને બોલવું, વગર વિચારે સર્વથા ન બોલવું, જેથી વૈષ્ણવને અપરાધ ન થાય. આ કથાનો સાર એવું છે. વાર્તામાંથી આપણને ઘણું સમજવાનું મળે. વૈષ્ણવના અપરાધ જેવા એ દુનિયામાંના નાનામાં નાના જીવોથી તે સર્વોપરી સર્વોત્તમ જીવ સુધીના દોષ નિહાળવા બરાબર છે. પ્રેમની ધ્વજા રૂપી વ્રજ ભક્તો તે પણ વૈષ્ણવની ગણતરીમાં છે. અને જ્યારે વ્રજ ભક્તોના દોષ જોયા ત્યારે પ્રભુના પણ દોષ જ જોયા બરાબર છે. માટે વૈષ્ણવના અપરાધ જોવા એ મોટામાં મોટા મહાન દોષ છે. તેમ છતાં રામાનંદે અમુક વ્યક્તિનું નામ કંઈ ઉચ્ચારણ કર્યું હોત તો અપરાધમાં કંઈ ન્યૂનતા થાય, પણ આ તો વૈષ્ણવ નામ આપીને દોષ જોયા એ મહાન અપરાધ છે. બોલવું તે વિચારીને બોલવું. આપણું કર્તવ્ય ઉપરથી તિલક ટપકા કર્યા, થોડા ઘણા જેનાથી બને તે આચાર પાડ્યા અને સમય ભગવત નામને લે એટલા કર્તવ્યવાળાને આજકાલ આપણે વૈષ્ણવ યા ભક્તની ઉપમા આપીએ છીએ. અને તેની લૌકિક કૃતિમાં જ્યારે દોષ માલુમ પડે ત્યારે તે વૈષ્ણવ ભક્ત બહુ ખરાબ છે એમ દોષારોપણ મૂકવો એ મહાન અપરાધ જ છે.
દોષારોપણ મૂકવાનો પ્રસંગ ન આવે એ બહુ સાચવેતી રાખવી. આપણે લૌકિક જીવો છીએ અને દોષારોપણ થઈ જાય માટે વ્યક્તિના નામ ઉપર દોષ મૂકવો, પણ વૈષ્ણવ સંજ્ઞાની કદી દોષ મૂકવો નહીં. એકવાર જેનો શ્રી મહાપ્રભુજી અંગીકાર કરે છે તેને શ્રીનાથજી કદી ત્યાગ કરતા નથી. બધી મર્યાદાઓ છૂટી ગઈ હતી, પણ જે કંઈ ખાય તે વખતે શ્રી ગોરધનનાથજીનું નામ લઈને આરોગતા ખાતા, તેટલાથી જ ઉદ્ધાર થઈ ગયો. માટે જ્યાં સુધી સમર્પિત લેવાતું ન હોય ત્યાં સુધી દરેક વસ્તુના ચરણામત પધરાવી શ્રીનાથજીનું નામ લઈને ખાવાની એવી ટેવ પાડવી જોઈએ. એનાથી આ વાર્તાથી એવું સમજાય કે ક્યારે પણ વૈષ્ણવનો દોષ નહીં કરવાનો. ઠાકોરજીનો દોષ થાય તો આપણને આપણા ગુરુ બચાવી લે, અને ગુરુનો દોષ થાય તો વૈષ્ણવ બચાવી લે, પણ વૈષ્ણવનો દોષ થઈ જાય કદી આપણાથી તો આપણને કોઈ બચાવી નહીં શકતું. એનાથી મોટું કોઈ દોષ નહીં હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. વૈષ્ણવ દોસ્ત તો છે, બહુ વધારે લખ્યું છે વૈષ્ણવ, અને વૈષ્ણવની સેવાનું બી માતમ હા, એટલું છે. વૈષ્ણવની સેવાનો બી એટલો જ મહત્વ છે. તમે જેટલું વૈષ્ણવની સેવા કરો તો એ ઠાકોરજી બહુ રાજી થાય આપણા. આપણા એક વાર્તા પ્રસંગમાં બી આવે છે કે રાજા હતા એ ખુદ જયારે મનોરથ કરતા, તો એ મનોરથમાં જે વૈષ્ણવ હતા ને એના પાતર ધોવા માટે ખુદે રાજા જ હતો. હા, પોતે એટલું ત્યારે એનું મહાત્મ્ય, એટલે વૈષ્ણવ દોષનું જેટલું પેલું છે ને એટલું જ આપણું વૈષ્ણવની સેવાનું બી છે. ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે આજના સત્સંગને આગળ વધારતા હું જસ્મીનભાઈને વિનંતી કરું કે આપણે બીજી બી એક શ્રૃંખલા શરૂ કરી છે, જે ષોડશ ગ્રંથની આપણા લાડીલા દ્વારકેશ લાલજી મહોદયનું જે વચનામૃત છે, જે આપણે સાંભળીએ છીએ, જે લંડનમાં ઉજવાયું હતું, તો એ આપણે પાન કરાવે આપણે વચનામૃતનો. તો આપણે એ વચનામૃત જે ષોડશ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સર્વ વૈષ્ણવને ફરી એક વખત ભગવત સ્મરણ, જે ષોડશ ગ્રંથ ઉપર આપણે જે શ્રૃંખલા ચાલુ કરી એ શ્રૃંખલા ને આપણે આગળ વધારીએ. દર વખતની જેમ જે ષોડશ ગ્રંથ નું આપણે જે શ્લોક છે એ પહેલાં આપણે થોડુંક સાંભળીએ. યમુના બાલ મુક્તાશ્ચ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત રત્નમાં વિવેક કૃષ્ણ ચતુર્ભક્તિ જપ સંન્યાની સેવના. આ શ્લોકમાં 16 ગ્રંથ, જે મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથ કહેવાય, એનું નામ આવે છે. એ છે યમુનાષ્ટક, બાલબોધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, પુષ્ટિ પ્રવાહ, મર્યાદા ભેદ, સિદ્ધાંત રહસ્યમ, નવરત્ન, અંતઃકરણ પ્રબોધ, વિવેક ધૈર્યાશ્રય, કૃષ્ણાશ્રય, ચતુશ્લોકી, ભક્તિવર્ધિની, જલભેદ, પંચપદ્યાની, નિરોધ લક્ષણમ, સંન્યાસ નિર્ણય અને સેવાફલ. આ જે 16 ગ્રંથ છે એમાંથી આપણે સૌથી પહેલા યમુનાષ્ટક અને બાલબોધ એનું આપણે પ્રવચન એના વિશે આપણે સાંભળ્યું. બાલબોધના છેલ્લા શ્લોક પર આપણે હતા લાસ્ટ ટાઈમ, તો એ આપણે આજે સાંભળીશું. અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સત્સંગમાં આપણે જે થર્ડ ષોડશ ગ્રંથનો જે થર્ડ ગ્રંથ છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, એના ઉપર આપણે સાંભળીશું. સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો પહેલો જે શ્લોક છે એ છે તન્વા હરિમ પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય માનસી સા પરામતા. આ શ્લોક ઉપર આજે આપણે આજનો જે વચનામૃત છે એને આપણે બંધ કરીશું, અને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ એના ઉપરથી આગળ ચાલુ થશે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. તો હું આજના વચનામૃતને શેર કરું, આપણે સાંભળીએ. એક જ મિનિટ. અને મને શ્રી વલ્લભાધીશ સંભળાય છે? હા, ગુડ, સંભળાય છે. સંભળાય છે. મહારાણી કી જય.
श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। चिंता संतान हंतारो यत् વ્યવહાર જોઈને ખબર પડી જાય તમે વૈષ્ણવ લાગો છો, એની વાણી જોઈને જ ખબર પડી જાય તમે વૈષ્ણવ લાગો છો. કારણ કે વૈષ્ણવતા એ કેવલ કોઈ સંપ્રદાયના અનુયાયીનું નામ નથી. વૈષ્ણવતા એક વિચારધારાનું નામ છે, અને એ વિચારધારાને જીવનમાં જ્યારે અપનાવે છે વ્યક્તિ, ત્યારે વ્યક્તિમાંથી વૈષ્ણવ બની જાય છે. અને હું તો હંમેશા કહું ને કે મનુષ્યતા 16 કળાએ ખીલે માનવતા, ત્યારે વૈષ્ણવતાનું રૂપ ધારણ કરે. તો એ વૈષ્ણવતા જ્યારે આપણા વ્યક્તિત્વને, એટલે સાદી ભાષામાં સમજાવું, આપણા બધાનો જન્મ વ્યક્તિ તરીકે થયો, પણ જ્યારે આ જન્મ સમાપ્તિનો વારો આવે ત્યારે વૈષ્ણવ બનીને જઈએ, ત્યારે માનવું કે જીવન સફળ થયું. એટલે વ્યક્તિમાંથી વૈષ્ણવ અને વૈષ્ણવમાંથી વ્રજભક્ત, અને એ કાર્ય આ 16 ગ્રંથો કરશે, મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓ કરશે. ગુરુને માનીએ પણ ગુરુનું ન માનીએ તો શિષ્યત્વ સફળ ન થાય. ઘણી વાર સમાજમાં ગુરુ માટે અંધશ્રદ્ધા રાખનારા લોકો મળે, ઘણી નિષ્ઠા રાખનારા લોકો મળે, પણ એનાય જીવનમાં એ ગુરુને તો માને છે પણ એના ગુરુનું નથી માનતું. અને જો ગુરુનું ન માને તો ગુરુને માન્યા ન કહેવાય. એક બાપા હતા ને 80 વર્ષ થયા ને બહુ મોટું ફંક્શન છોકરાઓએ કર્યું, અને એટલું મોટું ફંક્શન કર્યું ને બધાને બોલાવ્યા, સંતને પણ આશીર્વાદ માટે બોલાવ્યા. અને સંત કહેવા લાગ્યા કે અરે બાપુજી, તમે તો કેટલા ભાગ્યશાળી છો, તમારા 4 દીકરાઓ, કેટલો મોટો ફંક્શન તમારા 80 વર્ષનું કરી રહ્યા છે, ખરેખર નસીબવાળા છો. ત્યારે બાપુજીએ કહ્યું, છું ધૂળ નસીબવાળા એકે મારા કયામાં નથી. મૂળ વાત એ છે, જ્યારે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો, અને મને એ વાતની બહુ ખુશી છે, આપણા વૈષ્ણવો મહાપ્રભુજીને જેટલું માને છે ને એના કરતા પણ મહાપ્રભુજીનું વધારે માને છે. એ વાતનો આનંદ છે મને. ભલે લોકો બહુ ઓર્થોડોક્સ તમને કે બહુ કટ્ટર કે તમને બહુ જ ધાર્મિક કે બહુ ભાવલા વેડામાં કે, પણ ગુરુની આજ્ઞામાં જીવવું એનાથી મોટા ગૌરવની વાત એક શિષ્ય માટે બીજી કોઈ ના હોય છે. તમારું જીવન જોઈને કોઈ કે આ મહાપ્રભુજીનો સેવક લાગે છે, અને એ રીતે સેવક રૂપે તમે ઓળખાઓ, શિષ્ય રૂપે ઓળખાઓ, એનાથી શ્રેષ્ઠ ઓળખાણ આપણી બીજી કોઈ ન હોઈ શકે. કારણ કે અત્યારે આપણને લોકો કઈ રીતે ઓળખે, તો કે ચલો આ બિઝનેસમાં, આ જોબમાં, આમાં આપણી લૌકિક ઓળખાણ છે. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચાલવા લાગો, અને જ્યારે વૈષ્ણવતાની વાત ઘરમાં નીકળે કે સમાજમાં નીકળે, અને ત્યારે લોકોને તમે યાદ આવો, તો માનજો કે તમે તમારું જીવન સફળ કર્યું છે, સાર્થક કર્યું છે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે વૈષ્ણવ, આજે આપણે આપણા વડીલોને કેવા યાદ, જ્યારે પણ કોઈ પણ ધર્મની બાબત આવે, દાનની બાબત આવે, સત્કર્મની વાત, અમારા દાદા આમ કરતા ને અમારા બાપુજી આમ કરતા. જ્યારે પણ કોઈ ધર્મની વાત નીકળે તો આપણને આપણા વડીલો યાદ આવે છે. બસ એ જ રીતે એવું જીવન આપણું થાય કે જ્યારે કોઈ સારા વાત આવે, અને એમ પણ કોઈ માણસ ગુજરી જાય, તમે એની શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં જાઓ, ક્યારે તમે એવું સાંભળ્યું છે આ ગુજરી ગયા, એમની હેરસ્ટાઇલ કેટલી સારી હતી, એમના સ્કિનનો કલર કેવો સારો હતો, કપડાં કેવા સારા પહેરતા, કોઈ યાદ કરે છે? શરીરને કોઈ યાદ નથી કરતું, બધા તમારા સ્વભાવ અને કાર્યને યાદ કરે. કેવા ઉદાર હતા, કેવા બધાની મદદે દોડી જતા, અડધી રાતના પણ ફોન કરો તો આવી જાય. માણસ જાય ને ત્યારે એના ગુણોને યાદ કરાય છે, એના શરીરને યાદ નથી કરાતું. એટલે વિચાર કરજો, એવું જીવીને જાઓ કે બીજાની પ્રેરણા બની જઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથો, આ 16 શણગારો નંદ મહોત્સવના વર્ણનમાં આવે છે, રાસના વર્ણનમાં આવે છે. ગોપીજનો પોતાના આત્માના શણગાર કરીને નીકળી છે. આત્માનમ ભૂષ્યા ચક્રુઃ, આત્મા કો સજાઈ.
तो कि आत्मा को किससे सजाते हैं? तो कि अपने गुणों से। गुण ही आत्मा का श्रृंगार है। અને જ્યારે આત્માને સદગુણોનો સહારો મળી જાય ને, સત્કર્મોનો સહારો મળી જાય ને, તો આત્માને તૃપ્તિ થતી હોય છે. મનને તૃપ્ત કરવાના કોઈ ઉપાય નથી. કારણ કે મનને આજે આ ગમશે, કાલે આ ગમશે, આનાથી થોડું વધારે જોઈશે, એની ચંચળતા ક્યારે પણ તૃપ્તિ નહીં આપે. પણ જેને પોતાનાથી તૃપ્તિ છે ને, એને બીજા પાસે તૃપ્તિની ઈચ્છા રાખવી નથી પડતી, બીજા પાસે કશી વસ્તુની આશા નથી રાખવી પડતી. અને જે પોતાનાથી ખુશ નથી એ હંમેશા દુનિયા પાસે માંગતો જ રહે છે. પણ દુનિયા ક્યારે તમને તૃપ્ત નહીં કરી શકે. તમારા જ સદગુણો, તમારા સત્કાર્યો, તમારી જ ભક્તિ, સત્કાર અને સદગુણો પણ ગૌણ છે, તમારી ભક્તિથી જ તમારી આત્મા તૃપ્ત થવાની છે. અને એટલે બધું જ મેળવ્યા છતાંય ખાલીપો જીવનમાંથી જશે નહીં જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં લાગો. દોષો દૂર કરવા, અપરાધ દૂર કરવા, પાપથી મુક્ત થવું, એ બધા ગૌણ કાર્ય છે, એ બહુ મહત્વના નથી. કારણ જ્યારે ભક્તિથી તમે પાકી જાઓ ને, તો આ બધું તો આપમેળે ખરી પડે, તોડવું જ ન પડે, કાઢવું જ ન પડે. પાપ માટે અરુચિ પેદા થવા લાગે ને, ત્યારે માનજો કે મારી ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, મારો આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછ્યું ને વિવેકાનંદે કે ભાવ વધે, ભક્તિ વધે, એ ખબર કેમ પડે? તો કે 3 વસ્તુ ઘટે તો માનવું કે ભક્તિ વધી રહી છે. પહેલું, અપેક્ષા ઘટે તો માનજો ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. જ્યારે જીવનમાં ભક્તિના માર્ગે તમે જવા લાગો અને ધીરે ધીરે પ્રભુ તરફ થવા લાગો, લોકો પાસેની અપેક્ષા ધીમે ધીમે ઘટવા લાગે છે. કારણ કે જેને ભગવાન પર વિશ્વાસ નથી હોતો ને, એ જ દુનિયા ઉપર વિશ્વાસ કરીને બેઠો છે. પણ જેને ભગવાન પર પૂરો વિશ્વાસ છે ને, એને કોઈની ગરજ રહેતી નથી. હા, બધાનો સત્કાર આદર તો રહે જ, ગરજ ન. કારણ એને કોઈની અપેક્ષા નથી, પ્રભુનો હાથ પકડ્યો છે. બીજું, અહંકાર ઘટે તો માનવું કે ભાવ વધી રહ્યો છે. ધીરે ધીરે આપણો અહંકાર જવા લાગે તો માનવું કે ધીરે ધીરે આ ભાવ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને ભગવાન તરફની મારી યાત્રા હું અગ્રસર થઈ રહ્યો છું. કારણ કે અહંકાર બહુ નડે માણસ. જો પાપી માટે ભગવાનના દરવાજાઓ હંમેશા ખુલ્લા છે. તમે ગમે તેટલા પાપ કર્યા હો, ભગવાન ક્યારે દરવાજા બંધ નહીં કરે. અપી ચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્યો સમ્યક વ્યવસિતો હિ સહ સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ. હું માફ કરી દઈશ. પાપી હોવા છતાં મને ભજે તો એને મહાત્મા જાણો, સાધુ જાણો. પાપી માટે ભગવાનના દરવાજા ક્યારે પણ બંધ નથી થતા. પાપીને ભગવાન માફ કરવા તૈયાર છે, પણ અહંકારી માટે ભગવાનના દરવાજા હંમેશા બંધ છે. પાપ કરતા પણ અહંકાર વધારે ખતરનાક છે. જ્યારે જ્યારે મદ આવ્યો, અહંકાર આવ્યો, ત્યારે ભગવાને હાથ છોડી દીધા છે, દ્વાર બંધ કરી દીધા છે. અને એટલા માટે ભક્તિના માર્ગમાં અહંકાર જેવું કોઈ પાપ નથી. મદથી બચો, ઈગોથી બચો, અહમથી બચો. અને આપણે તો કેટલા પ્રસંગો પણ વાર્તા, અત્યારે પ્રસંગમાં નથી જતો. અરે રાસમાં તમે જુઓ ને, ભાગવતજીમાં ભગવાનનો હાથ પકડ્યો છે ગોપીઓએ, રાસ કરી રહી છે, તોય મનમાં મદ આવી ગયો. વિચાર કર, આપણે તો ભગવાનથી કેટલા દૂર છીએ, તો આપણી ભીતર તો કેટલી સંભાવનાઓ અહંકારની હોય. જેને ભગવાનનો હાથ પકડ્યો હોય એના મનમાં પણ અહંકાર આવી શકે, તો આપણે તો અનંત જન્મોથી હાથ છૂટેલો છે. કેટલી સંભાવના, કેટલી પોસિબિલિટી. અને એટલા માટે એક હાથ ભગવાનનો પકડ્યો હોય ને, તો બીજા હાથથી ગુરુના ચરણ પકડી રાખવા, જેથી મનમાં મદ ના આવી જાય, જેથી અહંકાર ના આવી જાય. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ.
ગુરુના ચરણ એક હાથથી પકડ્યા હોય ને તો એ જીવનમાં મદ ના આવે. અહંકાર ઘટે તો ભક્તિ વધે. ત્રીજું કહ્યું, જો અપેક્ષા ઘટે, અહંકાર ઘટે, અને કહ્યું કે અધિકાર ઘટે તો માનવું કે ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ. અધિકાર કરવાની વૃત્તિ એ ઘટે તો માનજો ભક્તિ વધી રહી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણના આત્માના 16 શણગાર આ 16 ગ્રંથ દ્વારા શણગારી રહ્યા છે. અને આ ગુરુના વચનો, ગુરુના સિદ્ધાંત એ જ પગદંડીઓ છે, એ જ માઇલસ્ટોન છે કે હવે આટલા દૂર, આટલા દૂર, આટલા દૂર. અને જ્યારે એને પકડી રાખો છો ત્યારે ગુરુ જ તમારો હાથ પકડીને તમને માર્ગે ચલાવે છે. આ એક એક શ્લોક નથી, આ શ્રી વલ્લભે પકડેલી આંગળીઓ છે. એ શ્લોકના માધ્યમથી આપણને આગળ વધારી રહ્યા છે. બે ગ્રંથ જોયા, મારે 7 દિવસમાં 16 પૂરા કરવાના છે, તો મને યાદ અપાવતા રહેજો. યમનાષ્ટકનું દર્શન કર્યું, પહેલો ગ્રંથ મંગલાચરણ રૂપે. યમનાષ્ટકથી ભાવ આવ્યો અને ભક્ત રૂપી બાળક ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવા માટે અગ્રસર થયો, એટલે બીજા ગ્રંથનું નામ બાલબોધ. હવે બાળકને બોધ થયો, બધું જ જોઈ લીધું. ધર્મ ક્યાંથી મળે, અર્થ ક્યાંથી મળે, કામ ક્યાંથી થાય, મોક્ષ ક્યાંથી મળે, અને મુક્તિમાં સ્વતઃ મોક્ષ, પરતઃ મોક્ષ, કાલે જે બાલબોધની આપણે ચર્ચા કરી, અને બંને પ્રકારના મોક્ષોની ચર્ચા કર્યા બાદ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું તદાશ્રય, ભગવદ આશ્રય અને ભગવત શરણાગતિ દ્વારા નિષ્કામ ભક્તિ કરી અને પોતાના સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા મનુષ્ય પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અને વિચાર કર્યો કે અમારે તો મોક્ષ જોઈતો નથી, કારણ કે મોક્ષમાં પણ કોઈ એવો આનંદ નથી. તો આનંદ ક્યાં છે? અને જ્યારે આ બાળકે મહાપ્રભુજીના ચરણ પકડ્યા, કહ્યું કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ક્યાં ક્યાં કયું ફળ મળે એ બધું જોઈ લીધું, પણ એ ફળમાં અમને આસ્વાદ આવતો નથી. અમને સ્વાદ તો પ્રભુમાં છે, સ્વરૂપાનંદમાં છે. અમારે મોક્ષાનંદ નથી જોઈતો, અમારે તો ભજનાનંદ જોઈએ છે. અને એટલા માટે ત્યારે ગુરુએ સિદ્ધાંતના મોતીઓ લીધા અને એને પરોવી એની માળા બનાવી, અને એ સિદ્ધાંતના મોતીઓની માળા શિષ્યના કંઠમાં ધરાવી અને કહ્યું હવે આ પહેરીને તું આગળ વધ, તું ક્યાંય ભટકીશ નહીં, સીધો પ્રભુ પરખ જઈશ. અને એટલા માટે ત્રીજો ગ્રંથ છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. અર્થ એનો થાય મુક્તાવલી. મુક્તા એટલે મોતી, અવલી એટલે માળા. અને શેની, કયા મોતીની માળા? સિદ્ધાંતના મોતીની માળા. આપણે ત્યાં એટલે જ માળાજીને વ્રજભક્તોનું રૂપ કહીએ કે જ્યારે ઠાકોરજીને પુષ્પની માળા ધરાવીએ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. વ્રજભક્તો એમ જ્યારે તમે ગુરુને માળા ધરાવો છો તમારા ભાવની, ત્યારે ગુરુ પણ તમને માળા આપે છે સિદ્ધાંતોની. અને સિદ્ધાંતોની માળા ઘણી વાર 2 પ્રકારના સિદ્ધાંત હોય. ગુરુ જ્યારે બતાવતો હોય, જ્ઞાન આપતો હોય, એક એવા હોય જે ફ્લડ લાઇટ જેવા હોય, દૂરનું દેખાય. એટલે શિષ્યને એમ થાય કે હજી તો આપણી તો સાધારણ કક્ષા છે, આ સિદ્ધાંત પાળવાથી અમને તો બહુ અઘરું, અમારેથી તો કેમ થશે, હજી તો બહુ આ. અને ઘણા સિદ્ધાંતો ટોર્ચ જેવા હોય. ટોર્ચ ચાલુ કરો એટલે થોડી આગળનું અજવાળું દેખાય, પણ 4 ડગલા એના પર ચાલો ને તો પાછા 4 ડગલા આગળ અજવાળું થઈ જાય, પાછા 4 ડગલા ચાલો તો પાછું 4 ડગલા અજવાળું થઈ જાય ટોર્ચથી. બહુ દૂર પ્રકાશ ન પાથરે, પણ નિકટના ભવિષ્યમાં. એટલે આ બંને પ્રકારના તમને સિદ્ધાંતો જોવા મળશે. એક જે તુરંત તમે પાલન કરી શકે, અને એક એવા હશે કદાચ દૂરની યાત્રા માટે હશે. અને ઘણીવાર કોઈ બહુ ભવિષ્યની વાત કરતું હોય ને તો વર્તમાન સમયમાં આપણને વાત સમજમાં ના આવે. જે બાળકને કે બેટા ભણ, નહીં તો આગળ જઈને તકલીફ પડશે, એ સમયે બાળકને સમજમાં ના આવે. પણ મોટો થાય અને ત્યારે યાદ આવે કે પપ્પા આટલું કહેતા, ભણી લીધો હોત તો અત્યારે આ મહેનત ના કરવી પડી. પણ એ સમયે એને ભવિષ્યની વાત એને બંધન જેવી લાગે, ટોકવા જેવી, કે રમવામાં આટલી મજા આવે છે તો આ ભણવા કેમ બેસાડે છે. એમ જીવમાં પણ એવું હોય, એને સંસારમાં આટલી મજા આવતી હોય
કે આમ ખાઈએ, આમ પીએ, આમ ફરીએ, આમ કરીએ, અને એમ થાય કે આ બધી ના કેમ, આ બધું નહીં કેમ, આ બધું આમ કેમ, આમ જ કેમ કરવા. એ સમય કદાચ ન સમજાય, પણ જ્યારે એ માર્ગ ઉપર આગળ ચાલે ત્યારે સમજમાં આવે કે એ બધું જ પાળેલું હવે કામ લાગે છે. ઘણીવાર આપણા નિયમો એ સમય આપણને બંધન જેવા લાગે, પણ મેં કીધું આ તો ટેકા જેવા છે, બંધન જેવા નથી. એના ઉપર ભાવની વેલનો વિકાસ થવાનો છે. એ બાંધેલી લાકડી બંધન ન કહેવાય, ટેકો કહેવાય. એમ આ બધા સિદ્ધાંતો આપની ભાવનાની વેલને વિકાસ કરવાના ટેકા છે. તો આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ થોડોક આપણે જો ઇતિહાસનો પરિચય કરીએ તો 23 શ્લોકમાં હૃદય છે મહાપ્રભુજીનું. અંગનો ચર્ચા કરીએ તો ભાગવતજી પ્રમાણે 6ઠ્ઠો સ્કંદ. અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલીની જો તમે ચર્ચા કરો તો આ ગ્રંથ અચ્યુત દાસને મહાપ્રભુજીએ ભણાવેલો. 84 વૈષ્ણવની વાર્તા. અચ્યુત દાસ રહેતા મથુરામાં. મથુરામાં રહેતા અને એકવાર જતીપુરા એમના પરિવાર સાથે, માતા પિતા સાથે ગયા. હજી બાળક છે. અને જતીપુરા ગયા ને ત્યાં ગિરિરાજ બાવાના દર્શન કર્યા. અને દર્શન કરતાની સાથે મગ્ન બની ગયા ગિરિરાજજીના સ્વરૂપમાં. એવી આસક્તિ થઈ ગઈ ગિરિરાજજી માટે, અને એમ થયું કે આમની તરેટીમાં રહેવા માટે જ મારો જન્મ થયો છે. વૈરાગ્ય જાગી ગયું. માતા પિતાને હાથ જોડીને કહ્યું કે હવે મને સંસારમાં કઈ બહુ રુચિ નથી. તમારે મથુરા જવું હોય તો જાઓ, અહીંયા આપણા ઘણા સગાવાલા છે, હું એમના ઘરે રહીશ, પણ ગિરિરાજજીથી દૂર મારે નથી થવું. માતા પિતાએ ઘણા સમજાવ્યા, ન માને. અને અચ્યુતદાસ સનોડિયા જતીપુરામાં જ રહી ગયા. ત્યાં ગિરિરાજજીની આસપાસ પરિક્રમા કરે અને ભગવદ લીલાનું ચિંતન કરતા રહે. મહાપ્રભુજી એકવાર વ્રજમાં પધાર્યા, કારણ કે ત્યાં પરિક્રમા તીજી ચિત આઈ, નિકસી ચલે શ્રી વલ્લભ રાઈ, और झारखंड में प्रभु ने जताई, अब के मोहि मिलो मन भाई. મહાપ્રભુજીને જ્યાં શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે આપ પધારો બ્રજમાં અને હું ગિરિરાજજીની ઉપર પ્રગટ થયો છું, મારું મંદિર સ્થાપિત કરો અને મારી સેવા જગતમાં પ્રગટ કરો. જ્યારે આ વચન મહાપ્રભુજીને કહ્યા એટલે મહાપ્રભુજી પૃથ્વી પરિક્રમા છોડી અને સીધા પધાર્યા બ્રજમાં. અને બ્રજમાં પધાર્યા સંધુ પાંડેના ઘરે મહાપ્રભુજીએ મુકામ કરે. બધા જ વ્રજવાસીઓ ભેગા થયા છે અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે અહીંયા ગિરિરાજજી ઉપર દેવ દમન શ્રીનાથજી પ્રગટ થયા છે અને એમને મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. સદુ પાંડે આદિ પૂછે છે કે શ્રીનાથજી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે એનો ઉલ્લેખ કોઈ શાસ્ત્રોમાં છે? અને મહાપ્રભુજી શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપે, ગર્ગ સંહિતાના પ્રમાણ આપે. અને ગર્ગ સંહિતામાં તો નામ સાથે, આટલા હજારો વર્ષ પહેલા લખાયેલી ગર્ગ સંહિતામાં શ્રીનાથજીના નામ અને સમયની સાથેનો ઉલ્લેખ કે આ રીતે કલિયુગના 4500 વર્ષ પૂરા થયા પછી શૃંગાર મંડળ બ્રજમંડળમાં ગિરિરાજજીની કંદરાતની મધ્યમાંથી મારું પ્રાગટ્ય થશે અને દેવ દમન શ્રીનાથજી નામે, ગોવર્ધનનાથજી નામે હું જગમાં પ્રસિદ્ધ થઈશ. એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ શ્રીનાથજીનો છે. અચ્યુતદાસ પણ ત્યાં બેઠા છે અને અચ્યુતદાસ શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણમાં આવ્યા. જયરાજ મને શરણે લો. બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને શ્રીનાથજીને પ્રગટ કરવા પધાર્યા. શ્રીનાથજીને પ્રગટ કર્યા, પ્રથમ મિલન થયું. પ્રસિદ્ધ કથા છે, ગિરિ કંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ. આપણે ગાઈએ છીએ ને, ગિરિ કંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ, આપ ગોવર્ધનનાથ રે. નંદ જસુમતી કેરા લાલન, વ્રજ સૌ કીધું સના. ગોવર્ધન રસિયા રે, મારે મન વસિયા વ્રજના. મધુર વાલો હસિયા રે. શ્રીનાથજી બાબા દોડ્યા, અહીંથી મહાપ્રભુજી દોડ્યા. પ્રથમ મિલન થયું, ભેટ્યા છે. શ્રીનાથજી બાબાને પાટ પધરાવ્યા, નાનું મંદિર સિદ્ધ કરી અને પધરાવ્યા. અચ્યુતદાસે બ્રહ્મ સંબંધ પામ્યા અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે અચ્યુતદાસ તમે શ્રીનાથજીની સેવા કરશો.
અચ્યુતદાસ બે હાથ જોડીને કહે, મારા જેવા સાધારણ જીવ જે ભટકતો ફરે છે બ્રજમાં, મારી યોગ્યતા નથી પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, મારાથી આ સેવા નહીં સંભળે. અને ત્યારે મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી અચ્યુતદાસે કે એવી ગુરુદેવ કૃપા કરો કે મારું મન સદાય ભગવદ લીલામાં લાગી જાય, માનસી મને સિદ્ધ થઈ જાય, અને સતત જ્યાં બ્રજમાં જાઉં ત્યાં ઠાકોરજીની લીલાના મને દર્શન થયા કરે. અને જ્યારે આવું માંગ્યું ત્યારે મહાપ્રભુજીએ પોતાનું ચરણામૃત લઈ અચ્યુતદાસની આંખમાં લગાડ્યું, છાંટ્યું, અને જ્યાં આંખ પર લગાવ્યું એ લગાવવા માત્રથી અચ્યુતદાસની દ્રષ્ટિ અલૌકિક થઈ. જો મહાપ્રભુજીનું તો રૂપ, વાણી, ચરણામૃત, અધરામૃત બધું સ્વરૂપાત્મક છે. જ્યારે ગ્રહણ કરે એટલે બધી લીલા પ્રગટ થઈ જાય. મહાપ્રભુજી તો લીલા પ્રગટાવવા જ પધાર્યા છે. સુરદાસજીને તો ખાલી એટલું કહ્યું ને કે સુરદાસ ગોકુલ કે દર્શન કરો, અને જેને આંખોના આકાર નથી એને પણ ગોકુલની લીલાના દર્શન થવા લાગ્યા. ગુટુરન ચલત રહેનું તનુ મંડિત, હાથમાં માખણનો લોંદો લઈ અને ઠાકોરજી નંદાલયના આંગણામાં ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે, એવા દર્શન સુરદાસને મહાપ્રભુજીના કહેવા માત્રથી થઈ ગયા. આ પ્રગટ પ્રતાપ ત્યાં નંદદાસજીની વાર્તામાં જુઓ, ગુસાઈજીની પાછળ પાછળ ત્યાં આવે છે, રૂપ મંજરીની પાછળ પાછળ ને છેક ત્યાં ગુસાઈજી પાસે પધારીને અધરામૃતની પાતલ લીધી, ભગવદ લીલા સ્ફુરિત થવા લાગી. અરે ગોપાલદાસ જુઓ ને, 9 વર્ષના ગોપાલદાસ જેને વલ્લભાખ્યાન લખ્યું, ચરબિત તાંબુલ મુખમાં આપ્યું, વંદુ શ્રી વિઠ્ઠલ વર સુંદર, નવઘન શ્યામ તમાલ, જગતી તલ ઉદ્ધાર કરેવા, પ્રગટ્યા પરમ દયાલ. કેવી ગોલોક ધામ સુધી, ભગવદ લીલા ધામ સુધી દર્શન થઈ ગયા, એવી કૃપા. અહીંયા ચરણામૃત આવ્યું, અને જ્યાં ચરણામૃત નેત્રોમાં લાગ્યું દ્રષ્ટિ અલૌકિક થઈ, લીલાઓના દર્શન બ્રજમાં થવા લાગ્યા. જ્યાં લીલા પરિભ્રમણ કરે, અને મહાપ્રભુજીએ આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ અચ્યુતદાસને ભણાવ્યો, અને ભણાતાની સાથે માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ. તો એવું આ ગ્રંથ, અને એમ કહેવાય છે કે ગુસાઈજી પણ જ્યારે મહાપ્રભુજી લીલામાં પધારી ગયા, ગુસાઈજી પણ રોજ શ્રીનાથજીના સેવા કરીને ગિરિરાજજીથી નીચે પધારે અને ગોકુલ રોજ જતા, એના પહેલા અચ્યુતદાસને અચૂક મળવા જતા. કહ્યું કે અચ્યુતદાસે કે જયરાજ રોજ આપ દર્શન આપવા પધારો છો? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું, હું દર્શન આપવા નથી આવતો, દર્શન કરવા આવું છું. શેના દર્શન કરવા? અચ્યુતદાસ, તમારી આંખે જોઉં છું ને આંખમાં, તો મને મહાપ્રભુજીના દર્શન થાય છે. એવું કૃપા મહાપ્રભુજી એમના પર કરી કે એમના નેત્રોને જોઈને મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ થઈ આવતું. અને ત્યાં શ્રીનાથજીની સેવામાં કોઈ સામગ્રી રહી ગઈ હોય, શૃંગાર રહી ગયા હોય, યા જે સુંદર રીતે આરોગ્યા હોય, એ અચ્યુતદાસને શ્રીનાથજી બાબા અહીંયા દર્શન આપી દેતા. એવી કૃપા મહાપ્રભુજીનું ચરણામૃત લગાવવા માત્રથી થઈ. અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથના ભણવાથી માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ. આવો સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં પ્રવેશ કરીએ. અનેક ટીકાઓ છે, અને ટીકાઓના સાર રૂપે આપણે ગ્રંથનું દર્શન કરીએ. નત્વા હરિમ પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા, માનસી સા પરામતા. ખૂબ ખૂબ સુંદર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધન્યવાદ જસ્મીનભાઈ આ પ્રિપરેશન માટે. અને આપણે એટલા ધન્ય છીએ, આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે વલ્લભ ગુકુળ મળ્યું,
વલ્લભ કુળ શ્રી વલ્લભાચાર્ય થકી મળ્યું. તો હું બધાને એકવાર કહું કે અનમ્યુટ કરો. આપણે વલ્લભાચાર્યનો જન્મ પાટોત્સવ તો ના આપણે સાથે ઉજવી શકીએ, પણ એનો જય ઘોષ અને જયનાદ કરી શકાય કે અખંડ ભૂમંડલ વલ્લભાચાર્ય જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય કી જય. અખંડ ભૂમલાચાર્ય જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય કી જય. અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગતવર્ય જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય કી જય. ખૂબ ખૂબ આપણે ધન્ય છીએ કે આપણે વલ્લભાચાર્ય ગુરુઘર અને આપણું વલ્લભ કુલ મળ્યું છે એમ. અને સુંદર વચનામૃત કે આપણે સાંભળતા જ રહીએ એવું આપણને ઈચ્છુક છીએ આપણે કે આપણા આવતા સત્સંગમાં આપણે હવે સિદ્ધાંત રહસ્ય આપણે જે સાંભળવાના નહીં, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી સિદ્ધાંત રહસ્યમ અલગ છે. એ અલગ છે. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી આપણે સાંભળવાના છીએ આપણે વચનામૃત. બધાને વિનંતી કે આવતા સત્સંગમાં અચૂક પાર્ટિસિપેટ કરો. તો આની સાથે આપણા સત્સંગને આગળ વધારતા હું પંથને વિનંતી કરું કે યમુનાજીની આરતી લઈ લે. પંથ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય કૃષ્ણ. જય શ્રી યમુના માં જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં જય જય શ્રી યમુના. શ્યામ લેડી સુરતમાં મામૂરતમાં ધૂળી, મામૂરતમાં ધૂળી. પ્રેમ સહિત પતરાની, પ્રેમ સહિત પતરાની, પરાક્રમે પૂરામાં જય જય શ્રી યમુના. ગયે વરવન ચાલ્યામાં ગંભીરે ઘેર્યામાં, ગંભીરે ઘેર્યા. ચુંદડીએ ચતકાર્યા, ચુંદડીએ ચતકાર્યા, પહેર્યા ને લહેર્યા માં જય જય શ્રી યમુના. ભુજ કંકન રૂડામાં ગુજરિયા ચૂડી, માં ગુજરિયા ચૂડી. બાજુ બંધને ભેરખ્યા, બાજુ બંધને ભેરખ્યા, પહોંચી રત્ન જડી માં જય જય શ્રી યમુના. ઝાંઝર ને ઝમકે માં વિછયા ને થમકે, માં વિછયા ને થમકે. નોપુર ને નાદેમાં, નોપુર ને નાદેમાં, ગુગડી ને ગમકે માં જય જય શ્રી યમુના. 16 શૃંગાર સજ્યામાં નખવે સર મોતી, માં નખવે સર મોતી. આભરણમાં નો પોછો, આભરણમાં ઓ પોછો, ધરપન મુખ જોતા માં જય જય શ્રી યમુના. તત અંતર રૂડામાં શોભિત જલબળિયા, માં શોભિત જલબળિયા. મન વાંચિત મુરલીધર, મન વાંચિત મુરલીધર, સુંદર વરવરિયા માં જય જય શ્રી યમુના. લાલ કમલ લપટ્યામાં જોવાને ગયાતા, માં જોવાને ગયાતા. કહે માધવ પરિક્રમા, કહે માધવ પરિક્રમા, વ્રજની કરવાને ગયાતા માં જય જય શ્રી યમુના, માં જય જય શ્રી યમુના. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર પંથ. ખૂબ ધન્યવાદ. અને હું યાસીને વિનંતી કરું કે સાથે આશ્રયનું પદ લઈ લે. યાસી. અને આપણે બાળ કલાકારો બધાને ગાવાનું ઈચ્છુક દેખાઈ રહ્યા છે. આપણે વરુણભાઈ ના ઘરે બાળ જો એકદમ મસ્ત સ્માઈલ કરે, સાથે બી ગાઈ શકે છે તું. શ્રીદેવી જોઈન કરશે સાથે આજે બેકગ્રાઉન્ડ આશ્રય. દીદી સાથે બોલ છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તરાઈ દ ચરણ કે પ્રભુ, તરાઈ દ ચરણ કે વલ્લભ છટા બીન
ખબર બાહી નધે સુર કહા કહે દુવિધા આચરો સુર કહા કહે દુવિધા આચરો બાબોલકો ચેન ભરોસો ખૂબ સુંદર ખૂબ સુંદર ખૂબ સુંદર. જયભાઈ, તમારા સનનું નામ શું છે? હૃદય. હૃદય. સુંદર સુંદર. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી એને જ આપણે એક ચાન્સ, આપણે એક કોઈ બી કીર્તન ને દોડ આપણે ગવડાવશે એની સાથે. અને બાળ કલાકાર આપણા યંગેસ્ટ બાળ કલાકાર વરુણભાઈ ના ઘરે છે. જોજો. તો આપણે આજના સત્સંગને પૂર્ણ કરીએ. અને આપણે બધાને ખબર છે કે આપણે ગ્રુપમાં આપણે પોલ નાખી હતી કે આપણા લાડલા વલ્લભ દ્વારકેશ બાવા પધારવાના છે. તો એની આપણે શું તૈયારી કરી અને આપણે શું બધી ન્યૂઝ મળશે કે આપણે શું કાર્યક્રમ કરવો છે અને બધું. તો સર્વ વૈષ્ણવને વિનંતી કે ભાગીદાર રહે. અને એની સાથે આપણા સત્સંગને આજે પૂરો કરીએ કે એક કીર્તન સાથે કે ચાલો રે જઈએ સત્સંગમાં, સત્સંગ મોટું ધામ છે, સત્સંગમાંથી રજા લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાઈ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે.